بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی ماہانہ نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں مئی 2020 میں انجام پائی چند نمایاں تحریکی سرگرمیوں کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ مئی کے مہینے میں لاک ڈاؤن اور رمضان کے دوران جماعت اور HRS کی جانب سے ریاست کے مختلف مقامات پر غریبوں اور متاثرین کی امداد کے لیے فوڈ پیکٹس اور ریشن کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہا۔ مئی کے مہینے میں جماعت کے شعبہ خدمت خلق اور HRS کی جانب سے راشن کٹس، فوڈ پیکٹس کی تقسیم اور مالی امداد کی مد میں 33,544 لوگوں کی مدد کی گئی۔ اس دوران شہر بنگلور میں مرسی مشن کے نام سے مثالی خدمات انجام دی گئیں۔ واضح رہے کہ مرسی مشن شہر بنگلور کی تقریباً 25 NGOs اور تنظیموں کا وفاق ہے، جس میں جماعت اور HRS بھی شامل ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ جماعت کے ریاستی سیکریٹری ڈاکٹر محمد طاہا متین صاحب کی نگرانی میں یہ وفاق اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ 25 مارچ سے 31 مئی تک مرسی مشن کی 33 کچنز کے ذریعے شہر بنگلور میں 1 کروڑ سے زائد کھانے مستحقین تک پہنچائے گئے ہیں۔ 73,000 راشن کٹس تقسیم کیے گئے، جن کی لاگت 7.5 کروڑ روپے رہی۔ 160 ٹرینوں میں 1,75,000 مہاجر مزدوروں کو 2,85,000 کھانے فراہم کیے گئے۔ مرسی میڈیسنز، مرسی ہیلتھ کیئر، مرسی اینجلز، مرسی کیمپس اور مرسی پروٹیکشن کے نام سے کئی اور خدمات بھی انجام دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں حصہ لینے والے ڈونرز، ڈاکٹرز، والنٹیئرز اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داران کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ 1 مئی کو پیپلز یونین فار سول لبرٹی کی جانب سے کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران اور بعد حقوق انسانی کی صورتحال کے موضوع پر ہوئی آن لائن میٹنگ میں جماعت کی جانب سے معاون امیر الخواہ جناب محمد یوسف کنی صاحب نے حصہ لیا۔ 2 مئی کو محترم امیر الخواہ ڈاکٹر بیلگامی محمد سعد صاحب اور سیکریٹری حلقہ شعبہ خدمت خلق جناب اکبر علی صاحب نے بنگلور کے یشون پور میں جاری لاک ڈاؤن ریلیف ورک کا معائنہ کیا۔ والنٹیئرز کی ہمت افزائی کی گئی اور مناسب ہدایات دی گئی۔ رمضان کے مہینے میں مرکز جماعت کی جانب سے نشر کیے گئے تمام پروگراموں سے حلقے بھر میں جماعت کے کیڈر نے بھرپور استفادہ کیا۔ مرکز جماعت کی جانب سے رمضان کے لیے خصوصی آن لائن پروگراموں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جمعہ کے بیانات، روزانہ خلاصہ تراویح اور سحری تذکیر کا سلسلہ رہا۔ ہر اتوار کو خصوصی پروگرام پیش کیے گئے۔ رمضان کے آخری عشرے کو آن لائن تربیت گاہ کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ استقبال رمضان اور عید کے موقع پر محترم امیر جماعت کے خصوصی خطابات بھی ہوئے۔ سحری تذکیر سیریز میں حلقہ کرناٹک سے محترم امیر الخواہ ڈاکٹر بیلگامی محمد سعد صاحب کی 2 تذکیریں اور سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی صاحب کی 2 تذکیریں بھی شامل رہیں۔ 3 مئی کو حلقے کی جانب سے نظمہ علاقہ، اضلاع و ضلع اور منتخب امرائے مقامی کی آن لائن میٹنگ منعقد ہوئی۔ سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی صاحب نے تذکیر پیش کی۔ محترم امیر الخواہ نے ذمہ داروں سے خطاب کیا۔ رمضان، لاک ڈاؤن اور تحریکی سرگرمیوں اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون امیر الخواہ جناب محمد یوسف کنی صاحب نے اختتامی کلمات پیش کیے۔ 6 مئی کو ضلع باگلکوٹ کے الکل مقامی جماعت کی جانب سے ریاست میں شراب پر پابندی لگانے کی اپیل کرتے ہوئے تحصیلدار کو میمورنڈم پیش کیا گیا۔ وفد میں ناظم ضلع جناب سعید کوتوال صاحب کے علاوہ مقامی ذمہ داران موجود تھے۔ اسی سلسلے میں الکل کے گرو مہانت سوامی جی سے بھی ایک ملاقات کی گئی۔ لاک ڈاؤن میں ڈھیل دیے جانے پر مساجد کو بھی کھلوانے کے لیے جماعت کی جانب سے خصوصی ملاقاتیں کی گئیں، جن کے بعد 7 مئی کو دارالعلوم سبیل الرشاد میں امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کی صدارت میں ملت کی تمام جماعتوں کے ذمہ داروں نے مشاورت میں شرکت کی۔ اس طرح کا مزید ایک اجلاس 18 مئی کو بھی منعقد ہوا۔ ان اجلاسوں میں جماعت کی جانب سے محترم امیر الخواہ ڈاکٹر بیلگامی محمد سعد صاحب، معاون امیر الخواہ جناب محمد یوسف کنی صاحب اور سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی صاحب نے شرکت کی۔ 10 مئی کو جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو کے پروفیشنلز گروپ کی جانب سے سالانہ اجتماع اس مرتبہ آن لائن منعقد کیا گیا، جس کو تقریباً 1000 افراد نے ملاحظہ کیا۔ اس پروگرام میں محترم امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے موجودہ حالات میں نوجوانوں کے لیے قرآن کی رہنمائی کے موضوع پر مفصل خطاب کیا۔ سیکریٹری حلقہ ڈاکٹر محمد طاہا متین صاحب نے بھی اس پروگرام میں خطاب کیا۔ ریاست کے موجودہ حالات، منتخب نمائندوں کی ذمہ داری کے موضوع پر 11 مئی کو کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کا ایک اہم اجلاس جمعیت اہل حدیث کے دفتر پر منعقد ہوا۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے معاون امیر الخواہ جناب محمد یوسف کنی صاحب نے نمائندگی کی۔ 11 مئی کو محترم امیر الخواہ اور معاون امیر الخواہ نے سیکریٹری فار مائنارٹیز افیئرز حکومت کرناٹک جناب ابراہیم اڈور صاحب سے ملاقات کی اور حکومت کے منصوبے، مساجد اور ریاست کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
21 मई को जमात के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के वफद ने बेंगलुरु की MS बिल्डिंग में पंचायत राज सेक्रेटरी जनाब अशरफ हसन साहब IAS से मुलाकात की और पंचायत के इंतखाबात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। वफद में माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब और सेक्रेटरी अलखा जनाब अकबर अली साहब शरीक रहे। 23 मई को करंट सिचुएशन एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पोस्ट रमज़ान के मौजू पर मोहतरम अमीर अलखा का खिताब नशर किया गया। 23 मई को जमात की ज़ैली तंजीम मजलिस उल उलमा तहरीक इस्लाम हिंद कर्नाटक की मजलिस आमिला की ऑनलाइन मीटिंग मुनक़िद की गई। मजलिस के कामों का जायज़ा और आइंदा का लाए अमल इस मीटिंग का एजेंडा रहा। मजलिस उल उलमा की जानिब से उलमा इकराम के लिए हफ्तावारी ऑनलाइन इल्मी प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। 29 मई को इस सिलसिले की पहली कड़ी के तौर पर मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब की तस्कीर और मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी साहब का इज़हार ख़याल मजलिस के यूट्यूब चैनल पर नशर किया गया। 26 मई को कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के एक वफ़द ने बेंगलुरु के कांग्रेस भवन में कांग्रेस के रियासती सदर जनाब DK शिव कुमार साहब और कारगुजार सदर जनाब सलीम अहमद साहब से मुलाकात की और आवाम से राबिता बढ़ाने और इलेक्शन की तैयारी अभी से करने पर उनसे तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में जमात की जानिब से माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब और सेक्रेटरी अलखा जनाब अकबर अली साहब ने नुमाइंदगी की। मई के महीने में मोहतरम अमीर अलखा की जानिब से मारूफ कन्नड़ शायर जनाब KS निसार अहमद के इंतकाल पर ताज़ियती बयान जारी किया गया। इसी तरह शराब की दुकानें बंद करवाने और इबादत गाहों को मशरूत तरीक़े से खोलने की अपील पर मुश्तमिल एक बयान भी शाये कराया गया। मोहतरम अमीर अलखा का एक मज़मून कोरोना वायरस, लॉकडाउन और मसाजिद की बहाली एक जायज़ा के उन्वान से भी शाये करवाया गया। इसके अलावा इबादत गाहों की बहाली, मज़दूरों और मईशत की ज़बू खाली और फ़िरक़ा परस्ती पर कंट्रोल करने की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए अमीर अलखा की जानिब से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के नाम खतूत भी रवाना किए गए। मई के महीने में माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब की निगरानी में जूम पर शोबे तहफ़्फ़ुज़ व तरक़्क़ी उम्मत, मसाजिद कौंसिल कर्नाटक, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, APCR कर्नाटक, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की तंज़ीमी नशिस्तें मुनक़्क़िद की गईं, जिनमें 1 साल की कारकर्दगी और ख़त्म मार्च 2021 तक के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया। मई के महीने में सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने इस्तक़बाल रमज़ान, तौहीद की हकीकत, कुरान की अहमियत जैसे मौज़ूआत पर कन्नड़ ज़बान में मुख्तसर तक़ारीर रिकॉर्ड करवाए। सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब ने कन्नड़ में ईद का पैगाम रिकॉर्ड करवाया। जनाब रियाज़ अहमद रोहन माविन सेक्रेटरी हल्का ने इन्फ़ाक़ और ज़कात की मौज़ूआत पर शॉर्ट क्लिप्स रिकॉर्ड करवाए। इन वीडियोज़ को शोबे दावत की जानिब से आम किया गया। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताख़रातों में बाज़ यूनिट्स की जानिब से ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। जमात इस्लामी हिंद दावनगिरे के ऑनलाइन प्रोग्राम में सेक्रेटरी हल्का मौलाना अब्दुल गफ़ार हामिद उमरी साहब के 3 खिताबात हुए। मई के महीने में सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब के 3 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए। रमज़ान और मसाजिद, ईद का पैगाम और ईद के बाद की ज़िंदगी जैसे मौज़ूआत पर जनाब अकबर अली साहब ने कन्नड़ ज़बान में रुफ़क़ा से खिताब और तबादला ख्याल किया। इस्तिफ़ादा करने वालों में ज़्यादातर साहिली इलाक़े के रुफ़क़ा शामिल रहे। 29 मई को ज़िला बागलकोट के रुफ़क़ा का एक ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मौजूदा हालात में तहरीकी काम का लाए अमल इस मौजू पर माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब का खुसूसी खिताब रहा। इलाक़ा मंगलूर की जानिब से रमज़ान के दौरान वाबिस्तगान जमात और मिल्लत में मुताले कुरान को फ़रोग़ देने के लिए 2 मरतबा कुरान क्विज़ कॉम्पिटिशन किया गया, जिसमें तकरीबन 200 लोग शामिल हुए, जबकि तकरीबन 100 अहबाब ने इम्तहान में हिस्सा लिया। अच्छी कारकर्दगी करने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। मई के महीने में मोहतरम अमीर अलखा ने हल्के के तमाम शोबेजात के सेक्रेटरीस और उनके माविनीन से खुसूसी मुलाकातें की और गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट और आइंदा साल के मनसूबे के सिलसिले में तफसीली जायज़ा लिया। मई के महीने में शोबे ख़वातीन की जानिब से रियासत भर में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। 314 मकामात पर ख़वातीन ने समात कुरान के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए, जिनसे 1000 से ज़ायद ख़वातीन ने इस्तिफ़ादा किया। शोबे ख़वातीन की जानिब से दिए गए 30 रोज़ा रमज़ान प्रोग्राम 132 मकामात पर चलाया गया। शहर बेंगलुरु में यौमुल कुरान का खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। 17 मई को शोबे ख़वातीन गुलबर्गा की जानिब से हुए ऑनलाइन प्रोग्राम में सेक्रेटरी हल्का मोहतरमा अमतुर रज़ाक़ साहिबा ने ज़कात और रमज़ान के आखिरी अशरे की अहमियत के मौजू पर ख़िताब किया। 21 मई को GAO सिंदूर की यूनिट की जानिब से हुए ऑनलाइन प्रोग्राम में भी सेक्रेटरी हल्का मोहतरमा अमतुर रज़ाक़ साहिबा ने ख़िताब किया। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए, आमीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।